गुड मॉर्निंग एवरीवन मु लिपुन आपको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ डिसेम्बर मास 19 तारिख रविवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूजेस रही चलतु देखी नवा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई देवे कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रहा आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो देखो समस्त की छोटी अनुरोध भिडियोटी निहाती शेष पर्यटन देखिए कारण सबू इनफॉरमेशन आपण मैंने पाइपारे। लेट्स प्रथम अपडेट रही चिंता बढ़ाइले नाइजेरिया फेरंता। दुई विदेश फेरंता को नहीं चिंतार कटक जिला प्रशासन। यही दुई विदेश फेरंता कोरोना पॉजिटिव होइचंती। तांको संस्पर्श में आसीथिबा मोट 7 जन कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइचंती। दुई नाइजेरिया फेरंता कोरोनार नुआ भारिएंट ओमिक्रॉन संक्रमित कि नहीं जना पड़ी नहीं। एथिपाई सेमानक नमूना जीनोम सिक्वेन्स पई पठाइछि जिला प्रशासन। दुई जन को एबे आइसोलेशन रे रखा जाइतिबा तथ्य रहुछि। 2 नंबर अपडेट रही प्रसिद्ध टीका निर्माता फाइजर कंपनी चेतावनी देइछि जे कोरोना महामारी प्रभाव 2024 वर्ष पर्यंत रही पारे। विश्वर अनेक देश में नूतन भारिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण को दृष्टि रखी यह कहुछि। गत मासरे ओमिक्रॉन भारिएंट चिन्हट हेबा परे फाइजर यह पूर्वानुमान करिछि। 3 नंबर अपडेट रही जटणी विधायक सुर राउतराय पुओ मनमथ राउतराय को अंडामाड़ होइछि। जटणी हरिभाइना छकरे कांग्रेस बीजेडी धस्ताधस्ती हेबा परे अंडामाड़ कले बीजेडी कर्मी जार भिडियो एबे सोशल मीडिया रे भाइराल होइछि। 4 नंबर अपडेट रहउछि एनिकी यूजी रे जोड़ी होइछि नैतिक शिक्षा उपरे स्वतंत्र पाठ्यक्रम। एई स्वतंत्र पाठ्यक्रम +3 रे बाध्यतामूलक विषय भावे शामिल होइछि। उच्च शिक्षा परिषद पक्षरु नैतिकता एवं मूल्यबोध बही प्रस्तुत हेउछि। परिषद कार्यालय रे बही को उन्मोचन करथिले उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू। नैतिक शिक्षा नै 6टी सेमिस्टर रे 25 मार्कर परीक्षा हेबो बोली तथ्य रहुछि। 5 नंबर अपडेट रहुछि चिलिका रे जनवरी मास 4 तारिख रे शीतकालीन पक्षी गणना कराजिबो। एथिपाई वन विभाग पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होइछि। पक्षी गणना पाई चिलिका को 5टी जोन ले विभक्त कराजिबो। गणना कार्य रे मोट 21टी टीम नियोजित हेबे। टांगी जोन ले 8टी टीम, बालुगाँ रे 5टी, सातपड़ा रे 3टी, रंभा एवं कृष्णप्रसाद जोन ले अवशिष्ट टीम नियोजित रहिबे बोली तथ्य रहुछि। 6 नंबर अपडेट रहुछि बिना चपल रे पाचेरी डेई सुमित छु। राति गोटाए रे सुमित घरर पछ पाचेरी डेई फेरार हो जाइतिबा तपस्विनी कहिसंती। सासु घरे लोके बुझेई मतई एभली करूछंती बोली से कहिसंती। 7 नंबर अपडेट रहुछि तपस्विनी को घरे पुरेइबे तापर एठू उठिबी। तपस्विनी को ससुर घरे न पुरेइला जाए धारणार उठिबेनी बोली प्रतिज्ञा करिसंती सामाजिक कर्मी प्रमिला त्रिपाठी। गतकाली ठारू पुणी शाशुघर दुआर रे तपस्विनी सहित प्रमिला त्रिपाठी मध्य धारणा रे बसिचंती। 8 नंबर अपडेट रहुछि घर बाहर निज गाड़ी रखी सुमित एबे कुआडे अंतर्ध्यान होई जाइचंती। ना ड्यूटी जाउचंती ना पत्नी को घर को नेउचंती। आ एथिपाई डाक्टर सुमित एवं पत्नी तपस्विनी पारिवारिक विवाद मामला रे पुलिस तदंत आरंभ करिछि। गतकाली ब्रह्मपुर एसपी नेतृत्व में पुलिस टीम सुमित घर को पहुंचीथिले। सुमित केउठी से संपर्क में पचरा उचरा करथिले। बाहर बहु बसी थंडारे हैरान हेउथबा बेले सुमित को डाकी समस्यार समाधान करने को पुलिस चाहिथिबा बेले सुमित को बापा किंतु नछड़ बंधा। पुलिस पचारिबारु भी मिछ कहउचंती। सुमित को बापा कहउचंती मु कहबी हेले किछि कहउनांती। केबे कहब पचारिबारु ग्रिल पाखरु घर भीतर को पळई गेले। पुलिस भी अन्य उपाय न पाई सेठू पलाई आसिला। तेबे सबुठी एबे गोटे चर्चा सुमित को कौन होइछि एमिति केउ रोगर चिकित्सा हेउचंती जे ताकि लुचा चोरारे विश्राम नेउचंती जा चर्चार विषय होइछि। 9 नंबर अपडेट रहुछि कमुछि तापमात्रा बढ़ुछि शीत उपांतर उपकूल प्रबल जाड़े थरहर। 24 घंटा मध्य राज्य में 12टी सहरर तापमात्रा 12 डिग्री तले रही। क्रमागत भाव में उत्तर दिगर ओडिशा मध्य को ठंडा एवं शुष्क वायु प्रभाव बढ़ुतबारु आसंता 5 दिन पर्यंत जाड़ू मुक्ति मिलिब नाही बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। 11 नंबर अपडेट रहुछि राज्य में दैनिक ओमिक्रॉन संक्रमण 50,000 छुईबा आशंका। डिसेम्बर शेष किंबा जानुआरी पहिला बेलू संक्रमण वृद्धि आशंका थिबा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्तर नीरज मिश्र कहिसंती। देश में दैनिक 20 लाख रु 24
ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ 4ଟି ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯାଉନାହିଁ, ଅଧିକ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ବି ହେଉନାହିଁ, ଗଳା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା, ଥଣ୍ଡା କାଶ ଲାଗି ରହିବା। ଟିକା ନେଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଆଦୌ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହବ୍ ଓ ଓ ହବ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଓ ହବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 5000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯଦି କରୋନା ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଭିଜନର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧାଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ସମବେତ ହୋଇ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବିରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମାବେଶରେ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଫୁଲବାଣୀ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ ଗତକାଲି ଏକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଋଣ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାସ୍ତା କାମର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂକ୍ରମଣର ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ 20 ଡିସେମ୍ବରରୁ 7 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତକାଲି ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ 5000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ପତାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 45,700 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 50,050 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜବ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ OSSCରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ 140ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ, ସାଇନ୍ସ ହେଉ, କମର୍ସ ହେଉ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 24/1/2022। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାର ରୂପ ବଦଳିବ। ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହେବ ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶେଷ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜଧାନୀରେ ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଲିବ ସମସ୍ତ ମୋ ସାଇକେଲ। ଏନେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 23 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରାକେଟର ଚେର ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ OTET ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 2019 ମସିହାରେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 24 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍କୁ ବିରୋଧ। ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ବୁଲା ବିକାଳି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗତ 2 ଦିନରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ମତେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବିଚ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 25 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ 3 ମାସ ପାଇଁ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ, ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ମେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଏମିତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସୁବିଧା କିଛି ବି ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ। 26 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜିଓ ଦେଲା ପୁଣି ଧକ୍କା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଜିଓର 1 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ 100 MBର ଡାଟା ମିଳୁଥିଲା, 30 ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ଲାନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ 1 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କେତେ ଦିନ ଅଛି ଜାଣନ୍ତି? 1 ଦିନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ 100 MB ମିଳିବନି, ଏଠି ମିଳିବ 10 MBର ଡାଟା, ମାତ୍ର 10 MBର ଡାଟା 1 ଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜିଓ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାକର 100 MB କରିଦେଲା, ତାପରେ ଟଙ୍କାକର 10 MB କରିଛି, ସେ ବି 1 ଦିନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଭକୁଆ ବନଉଥିବା ଜିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 27 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଫ୍ୟାମିଲି ହାଉସିଂ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 20 ଡିସେମ୍ବରରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହେବ ସୁଶାସନ ସପ୍ତାହ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ରଣନୀତି। ସୁଶାସନ ସପ୍ତାହରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନେ ତହସିଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ରେଫର 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।